آج کی سٹوری ایک ایسے پاکستانی ڈاکو کی ہے جس نے یوکے میں ایک اپنا بڑا منظم گینگ بنا رکھا تھا اور ایک دفتر پر لوٹنے کے لیے چھاپا مارا۔ وہاں پر جب پولیس اہلکار پہنچے تو اس ڈاکو نے اس پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ ایک لیڈی پولیس اہلکار موقع پر دم توڑ گئی جبکہ دوسری شدید زخمی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ پاکستانی ڈاکو جو کہ یوکے میں رہتا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ پاکستان آ گیا۔ 20 سال تک یہ پاکستان رہا۔ 20 سال بعد یوکے کی پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور بالآخر اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے گرفتاری کے لیے 20,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ انعامی رقم بھی رکھی گئی تھی تاکہ جو اس کو گرفتار کرے یا مدد کرے گا اس کو 20,000 پاؤنڈ دیا جائے گا۔ یہ جب پولیس نے اس کو پکڑا پاکستان سے یوکے پہنچایا گیا۔ یوکے جا کے اس کے ساتھ پھر کیا ہوا، کون کون لوگ اس گینگ میں شامل تھے اور اب یہ کس حال میں ہے، یہ جلدی سے ہم آپ کو افسوسناک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ افسوسناک اس لیے کہ جس پولیس افسر، خاتون پولیس افسر کو اس نے قتل کیا تھا وہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ 2 اس کے اپنے بچے تھے، 3 اس کے خامند کی طرف سے، یعنی کہ اس کے سٹیپ چلڈرن تھے، مترے جنہوں کیا جاندہ ہے۔ لیکن جس روز اس خاتون کا قتل ہوا اسی روز اس کی ایک 4 سالہ بیٹی کی سالگرہ تھی اور اس واردات کے بعد اس خاتون نے گھر جا کے اپنی بیٹی کی سالگرہ منانی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 18 نومبر 2005 ایک یونیورسل ایکسپریس کا دفتر جو کہ پاکستانیوں کا ایک دفتر تھا، جہاں پر یہ ٹریول ایجنسی کا دفتر تھا، ٹکٹیں کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کرنسی ایکسچینج، کرنسی پاکستان پہ جو آ سکتے ہیں، اس طرح کا ایک دفتر تھا بریڈ فورڈ میں۔ وہاں پر 6-7 لوگوں نے حملہ کر دیا اور وہاں جا کے لوٹ مار شروع کر دی، کیونکہ کرنسی کا دفتر تھا تو کافی جو ہے نا ان کو پتا تھا کہ وہاں پیسے مل سکتے ہیں۔ اس دفتر میں ایک الارم کا بٹن تھا۔ جو ہی یہ ڈاکو اندر داخل ہوئے پاکستانی ہی پاکستانیوں کو لوٹنے کے لیے یوکے میں، تو انہوں نے بٹن دبا دیا اور پورے باہر یعنی کہ الارم بجنے شروع ہو گئے۔ وہاں پر گشت پر 2 پولیس اہلکار خواتین، لیڈیز پولیس اہلکار موجود تھیں۔ انہیں جب پتا چلا وائرلیس پہ کہ فلاں ایڈریس پہ جو ہے نا الارم بج رہا ہے تو وہ فوری طور پر وہاں پہنچی اور جو ہی وہ اندر داخل ہونے لگی تو اندر سے ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا، تو جو ہی یہ پولیس والی اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو اندر سے ڈاکو نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون تو فوری طور پر موقع پہ دم توڑ گئی جس کا نام تھا شیرن بیشن نائفز کی، اور دوسری جو ہے نا وہ وہاں پر زخمی ہو گئی۔ دونوں پولیس اہلکار وہاں زمین پر گر گئی۔ یہ جناب ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے، پیسے بھی لے گئے اور جو کچھ ان کے ہاتھ آیا لے کے بھاگ گئے۔ 6 ڈاکو آہستہ آہستہ پولیس نے گرفتار کر لیے۔ جو ان کا مین سرگنا تھا جس کا نام تھا پیراں دتا خان، وہ فوری طور پر ٹکٹ لے کے پاکستان آ گیا، غائب ہو گیا۔ بیوی بچے رشتہ دار سارے یوکے میں تھے، وہ پاکستان آ گیا۔ اب وہاں پر کیس چلنا شروع ہو گیا، انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی اور جو 6 ملزمان تھے ان کو سزائیں بھی ہو گئی۔ پیراں دتا غائب تھا۔ اب جو وہاں پر شیرن بیشن نائفز کی جو ہے نا لڑکی تھی، اب وہاں پر جو شیرن بیشن نائفز کی جو کہ اس دنیا سے جا چکی تھی پولیس افسر، اس کو صرف 9 مہینے ہوئے تھے پولیس میں بھرتی ہوئے اور وہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ 38 سال اس کی ایج تھی۔ اس میں سے 2 بچے اس کے اپنے بچے تھے اور 3 بچے تھے جو کہ اس کے سٹیپ بچے تھے، یعنی کہ مترائے بچے جنہوں کیا جانتا ہے دوسرے ہسبینڈ سے۔ تو یہ جناب اس کی ایک بیٹی تھی لیڈیا، اس کی اس دن 4تھی سالگرہ تھی، اسی شام کو جس دن اس کی جو نا وہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ جناب وہاں پر ملزموں کے تعاقب میں اپنی جان گنوا بیٹھی۔ آپ اندازہ کریں، پاکستانی ڈاکو پاکستانی بزنس مین کو لوٹ رہے ہیں اور بچانے کے لیے پہنچے ہیں یوکے کے پولیس افسر، اور دیکھیں اس کو انہوں نے مار دیا۔ اب اندازہ کریں کہ یوکے جا کے اگر آپ محنت سے پیسے کمائیں نا تو بہت پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن جب ذلت اور رسوائی مقدر میں ہو، دنیا میں ہی آپ نے عذاب اگر بھگتنا ہے، آخرت میں بھی بھگتنا ہے، تو پھر یہ پیراں دتا جیسے کام شروع کر دو۔ پیراں دتا پاکستان آ گیا۔ آپ بتاتا ہوں کہ پیراں دتا پکڑا کیسے گیا، یہاں کیا کرتا رہا۔ دیکھیں یوکے میں جناب انہوں نے، یوکے کی پولیس نے اس کے لیے انعام رکھ دیا کہ جی جو پیراں دتا خان جو مین مرکزی کردار ہے، ڈاکوؤں کا سرگنا ہے، اس کو پکڑے گا اس کو 20,000 پاؤنڈ، بہت بڑی رقم ہے، وہ دی جائے گی، یا نشاندہی کریں گے اور وہ گرفتار ہو جائے گا، پیسے دیں گے، ان کو انعام دیں گے۔ ہر حال میں پیراں دتا زندہ یا مردہ چاہیے۔
यूके की पुलिस जनाब, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया और पता चला पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी उन्होंने बता दिया कि जी ये मुजरम है, यहाँ पे इसको पकड़ना है। वो पुलिस की नजरों से ओझल था। पीरादिता खान ने अपना नाम पाकिस्तान में आके रख लिया मुस्तफा, मुस्तफा रख लिया, और कभी किसी जगह कभी किसी जगह। पुलिस ने बड़ी कोशिशें की, ये पकड़ा नहीं जा रहा था। बहुत मुनज्जम किस्म का इंसान था, डाकू था, एक जान ले ली किसी ने किसी की है जी। यहां पर फिर जब पकड़ा गया तो एक जहूर लाही नामी शख्स है, प्रॉपर्टी डीलर, उसके साथ ये मोटरसाइकिल पर बैठकर इस्लामाबाद के किसी एरिया में मकान की तलाश के लिए जा रहा था। पुलिस को ऑलरेडी इसकी तलाश थी। पुलिस ने जैसा भी मुखबरी हुई, कुछ हुआ, इसको पकड़ लिया। ये अरेस्ट हो गया, अदालत में भेज दिया गया, अदालत ने इसको अडयाला जेल भेज दिया। ये केस इसका ना थोड़ा सा पाकिस्तान में चला। उसके बाद बरतानिया की जो पुलिस है, अदारे हैं इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से जो राब्ता किया। हालांकि पाकिस्तान और बरतानिया का आपस में मुजरमों के लेन देन का कोई मुआहदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद खास किस्म के जो संगीन नौयत के केसेस होते हैं, उसमें ये दोनों मुल्क आपस में पहले भी मुजरमों का तबादला करते रहे हैं। और पीरादिता का जो केस था, यानी कि इसमें भी पीरादिता को उन्होंने हवालगी का मुतालबा किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने उसको सन 2002 में जो ना वो भेज दिया यूके में जनाब, उसको भेज दिया गया। वहां जाके उस पर जो फर्दर केसेस थे, यानी जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन थी, वो पूरी करके जल्द अज जल्द इसको अदालत में पेश किया गया और इसको 40 साल की सजा सुना दी गई, यानी कि उम्र कैद। अब इसकी 75 साल उम्र है पीरादिता की, 75-76 साल इसकी उम्र है, और 40 साल इसको जेल में गुजारने हैं। आप ये समझ लें कि बाकी की इसकी जिंदगी जो है ना, वो जेल में है। यंग एज में ये बरतानिया गया, वहां पर जनाब शादी, बच्चे। जब इसको थोड़े से जो है ना वो ढंग आ गया वहां रहने का, तो इसको जब एंजॉय करनी चाहिए थी यूके की लाइफ अपनी फैमिली के साथ, तो ये जनाब केड़े कमे पे आ गया, पुट्ठे पासे टुर पिया, डाकू बन गया, गैंग बना लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि शुरू की जो उम्र है वो यूके में सेट होने के लिए स्ट्रगल में लगा दी। जब मजे की उम्र आई तो पाकिस्तान में 20 साल बीवी बच्चों से दूर गुजार दिए, छुप के गुजार दिए, मुस्तफा बन गया। और जब इसकी आखिरी उम्र, जब औलाद जो अपने बूढ़े वालदैन की खिदमत करती है, और जो वालदैन होते हैं जो उस वक्त दादा बन चुके होते हैं, नाना बन चुके होते हैं, 75 साल की एज, तो ये जो पोते पोतियां, ये जनाब नवासे नवासियां, ये दादा नाना नानी इनकी खिदमत करते हैं। और दादा नानी, ये सारा जो रिश्ता है ना, जो बुजुर्ग होते हैं घर के, वो खेलने देखते हैं बच्चों की। ये होती है जिंदगी, ये होती है लाइफ। क्या आपने मेहनत की जवानी में, आज आपके बच्चे काम कर रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपको घर बैठे पेंशन भी हुकूमत देती है वहां पे, लेकिन नसीब में ये नहीं था। जिल्लत रुसवाई नसीब में थी। एक मां को मार दिया, वो 5 बच्चों की मां थी जो पुलिस अफसर। आप अंदाजा करें कि किस किस किस्म का इंसान समटाइम भेड़िया बन जाता है कि वो दौलत की हफज, दौलत इकट्ठी करने के लिए, कि किसी तरह मेरे पास मिलियंस के हिसाब से दौलत आ जाए, डॉलर, पाउंड, यूरो, सारा कुछ मैं इकट्ठा कर लूं। किसके लिए? औलाद के लिए। तो औलाद उधर अभी भी मौजूद है। आप किधर? बात करने का मकसद ये है, ये इस तरह की जो स्टोरीज होती है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। वो इसलिए कि आप अंदाजा करें कि कितने खानदान तबाह हो जाते हैं इस तरह के वाकये से, और उसके बाद आज तक ये डकैती, चोरी, किसी को मारना दुनिया से खत्म नहीं हुआ। हमारे लिए ये स्टोरी सामने आती है, हम उसको बयान कर देते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, हमारी वीडियोस वो भी देखते हैं कि जो इस तरह के काम करते हैं, अभी पकड़े नहीं गए लेकिन वो करते हैं, डाकू भी हैं, चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं, वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन वो आंखें बंद कर लेंगे कि नहीं, आसानी पड़े जाना। भाई, जुर्म चंद रोज के लिए छुप सकता है, जराइम से आप किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते। जब भी आपको जब भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता चलेगा, मौका मिलेगा, रैकी होगी, इन्वेस्टिगेशन आएगी और आपको सजा हो जाएगी। माफी नहीं है, बाहर के मुल्कों में तो बिल्कुल भी माफी नहीं है। तो ये जनाब पीरादिता, जो कि नामी ग्रामी वहां का डकैत का गैंग का सरबराह था, सरगना था, वो तो चला गया 40 साल के लिए जेल के अंदर। जो इससे पहले 6 बंदे थे वो भी जनाब इस वक्त जेल में है। तो ये जो पीरादिता है, ये अपने गैंग समेत इस वक्त 7 बंदे यूके की जेल में हैं और 7 को सख्त तरीन सजाएं हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होता है, क्योंकि पीरादिता तो सारी जिंदगी अब जेल में गुजारेगा। बाकी जो लोग हैं वो अभी यंग हैं,
چھوٹی عمر کے تھے جب وہ پکڑے گئے تھے، ان کی سزائیں کتنی ہیں، اور مزید اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ان سے کوئی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔